Hello student. So in today's video, we are going to study the DNA fingerprinting or DNA profiling, or it is also called as DNA restriction analysis. So first of all, this technique was given by Alex Jeffrey. It was given by Alex Jeffrey in 1984. In 1984. So he invented this. So he is named as a father of DNA fingerprinting. Father of DNA fingerprinting. So this technique was invented by Alex Jeffrey in 1984, and so he invented this technique. So he named as a father of DNA fingerprinting. In India, Dr. Lalji Singh is the father of Indian DNA fingerprinting, indigenous DNA fingerprinting. Okay, so to solve a mystery, Dr. Lalji Singh invented a technique to find out the. Dr. Lalji Singh invented a technique. He used a probe, Indian origin probe. So he is named to be and father of Indian DNA fingerprinting, right? So why this DNA fingerprinting is used, where it is used? So to find out the mystery of murder, to find out the murder mystery, to find out the parental dispute cases, to claim an insurance, okay, as well as to detect out the phylogeny also. For these purposes, the DNA fingerprinting is generally used. So the basic funda behind the DNA fingerprinting is every individual has his own genetic makeup. As you know, every human having 3 × 10⁹ base pairs. Okay, these are the especially human having 3 × 10⁹ base pair sequencing. Okay, so this is especially lies in, so human having this 3 × 10⁹ base pair, every individual having. Okay, so human having near about every human having 9.9% base pairs sequence is similar. It is similar in individuals. Okay, this number is similar, sequence of same in all humans. The nucleotide sequence is same. Okay, similar nucleotide. Okay, similar nucleotide sequence. Okay, but the difference lies in 1% base pairs. Okay, this is the different nucleotide sequence. So every individual has its unique identity, and this unique identity lies in 0.1% nucleotide sequence, right? So we all are same. We are all same because we having similar nucleotide. That percent is near about 99.9%, right? But the variation, what a difference lies in only 0.1% nucleotide. Okay, so this is known to be my unique identity in a human population, right? So every individual has its own unique identity, and this is nothing but the 0.1% nucleotide sequence. Okay, this sequence generally every human having
So our DNA is divided into bulk DNA. Okay, so this bulk DNA is near about 99.9% sequence, and only the difference lies in 0.1%, and that is nothing but the satellite DNA. This is our satellite DNA, or it is my genetic marker. Okay, this is my genetic marker which indicating that I'm unique in all the population having this this particular nucleotide sequence, indicating my genetic difference among the all human population. Clear? So DNA fingerprinting technique basically based on this, and this is the what is the probability that this nucleotide sequence, okay, this 0.1 difference among the population, okay, तो ये कितने लोगों में ये इसका क्या होगा probability of having same set of this VNTRS is near about 300 million people. So ये सेम कितने पॉपुलेशन में रहेगा? अगर हम 300 मिलियन पॉपुलेशन को एग्जामाइन करेंगे, ओके, तो ये प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड होगी. सो this is my unique identity, and this will be same if the zygote during the zygote formation, अगर zygote form होता है, zygote when it divides and to form identical twins, so identical twins जे कोणी असतील तर त्यांच्यामध्ये पण काय असणार, त्यांचा VNTRS किंवा ही जी काही सॅटेलाइट डीएनए काय असणार आहे, सेम असणार आहे. जेव्हा ते फक्त आणि फक्त आयडेंटिकल ट्विन्स कसे फॉर्म झाले असतील, जेव्हा हा झायगोट डिवाइड झाला, दोन पार्ट मध्ये डिवाइड झाला, कारण त्यांच्यामध्ये जेनेटिक मेकअप जे काय आहे ते कसं असेल, सेम असेल. ओके, तर आणि तरच, नाहीतर मग काय 300 मिलियन पॉप्युलेशन मध्ये ही प्रोबॅबिलिटी आपल्याला सापडते की आपला जो काही 0.1% न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्स जो काय आहे तो सारखा येण्याची, अदरवाइज नॉट. ओके, तर हे झालं. मग आता त्यामुळे काय झालं की दिस इज माय युनिक आयडेंटिटी, आणि यालाच आपण काय म्हणतो की VNTRS. ओके, दिस डिफरन्स, दिस सॅटेलाइट डीएनए इज नोन टू बी एन VNTRS. So what is this VNTRS? It is known to be an variable number of tandem repeat. Tandem repeat. Variable number of tandem repeat. So VNTRS means variable number of tandem repeats. Variable number of tandem repeats. So what is this variable number of tandem repeats? So लक्ष द्या काय की आता suppose this is my DNA. Okay, आणि हा काही न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स आहे, राइट? हा एक पर्टिक्युलर न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स आहे. मग यामध्ये जर आपण पाहिलं तर काय की ठराविक एक VNTRS म्हणजे काय, तर व्हेरिएबल नंबर ऑफ टॅन्डम रिपीट म्हणजे हा काय आहे, एक पर्टिक्युलर न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स आहे. VNTRS काय आहे, एक पर्टिक्युलर न्यूक्लियोटाइडचा सेट आहे की हा सेट माझ्या या जिनोम मध्ये, जिनोम कन्सेप्ट म्हणजे टोटल नंबर ऑफ जीन्स, राइट? या जिनोम मध्ये हा काय होतोय की रिपीट होतोय ठराविक अंतरानंतर. ओके, म्हणजे हे जे काय असेल की फॉर एक्झाम्पल हे एक टॅन्डम रिपीट इथे आलं, त्यानंतर इथे आलं, त्यानंतर इथे आलं, यानुसार. तर हा एक पर्टिक्युलर सिक्वेन्स जो काय आहे तो या डीएनए मध्ये काय होतोय की एवढ्या अंतरानंतर काय होतंय, रिपीट होतोय. ओके, व्हेरिएबल नंबर ऑफ टॅन्डम रिपीट्स, आणि हे बेस पेअर व्हेरी होण्याचं प्रमाण प्रत्येकामध्ये वेगवेगळं असणार आहे. कधी ते रिपीट होईल हे वेगवेगळं असेल. रिपीट सेव्हरल टाइम्स नियर अबाउट
20 to 100 बेस पेअर्स नंतर काही जणांमध्ये तो हा रॅन्डम रिपीट समजा माझ्यामध्ये इन मी तो इफ इट इज मेड अप ऑफ नियर अबाउट 150 बेस पेअर्स, so in another person it may be of 70 base pairs. Okay, and that is repeat after some intervals. Okay, that is repeated after some intervals. मग आफ्टर सम इंटरवल्स मध्ये जो काही रिपीट होतोय, मग आता फॉर एक्झाम्पल की सपोज हा दुसऱ्या व्यक्तीचा काय झाला की जिनोम झाला, ह्याच्यामध्ये काय झालं की ह्याचं टॅन्डम रिपीट जे काय आहे ते एकदा इथे रिपीट झालं, एकदा या ठिकाणी रिपीट झालं, म्हणजे नंबर ऑफ टाइम्स तुम्ही पहा की त्याचं नंबर ऑफ टाइम्स कसे आले, कमी आले, आणि त्याची लेंथ देखील काय आली, बेस पेअर्सची लेंथ देखील कशी आली, जास्त आली ऍज कम्पेअर विथ माइन, राईट. म्हणजे याला आपण काय म्हणतो, VNTRS, व्हेरिएबल नंबर ऑफ टॅन्डम रिपीट्स इज अवर युनिक आयडेंटिटी. ही काय झाली, आपली युनिक आयडेंटिटी झाली. सो रिलेटेड विथ दिस VNTRS. अँड मग आता याच VNTRS ला आपण काय केलं की DNA फिंगरप्रिंटिंग साठी काय केलं की पकडलं गेलं. याचाच वापर केला जातोय DNA फिंगरप्रिंटिंग करते वेळी की जी तुमची युनिक आयडेंटिटी आहे त्याच युनिक आयडेंटिटीचा विचारात घेऊन DNA फिंगरप्रिंटिंग केलं जातं. So now we are turning towards the steps involved in DNA fingerprinting. So just recall the points. The father of DNA fingerprinting is Alex Jeffrey. In 1984, he invented the DNA fingerprinting. In India, the Dr. Lalji Singh invented indigenous DNA fingerprinting, and so he is named to be a father of indigenous DNA fingerprinting. Our human genome having 3 into 10 raised to 9 base pairs or nucleotides. Among these, 99.9% in all human having same nucleotide sequence or sharing a same. We have same nucleotide sequence, and difference lies in only 0.1% nucleotide sequence, and this difference is nothing but our satellite DNA. And whatever the similar nucleotide sequence is known as a bulk DNA. It is known as a bulk DNA. So we are just removing the bulk DNA because every individual have a same bulk DNA. Okay, every human having a same bulk DNA, but its phenotypic expression will be the different one. That is the another one. Okay, but the variation is only in 0.1% nucleotide sequence, and that is nothing but our satellite DNA. Okay, that is my genetic marker. That is my genetic marker, and that is unique in all the population. Okay, तसंच तुमच्याही बाबतीत आहे की तुम्ही युनिक आहात, and that variation lies in only 0.1 nucleotide sequence, right? Okay, so याची प्रोबॅबिलिटी आपण पाहिली की 300 मिलियन पॉप्युलेशन नंतर क्वचित एखाद्याचं सापडतं. मग आता हे जे काही व्हेरिएशन असेल त्याला आपण काय म्हटलं, व्हेरिएबल नंबर ऑफ टॅन्डम रिपीट. म्हणजे जो सॅटेलाइट DNA आहे तो काय आहे, तर पर्टिक्युलर काय आहे, न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स आहे, म्हणजे काही ठराविक बेस पेअर्सने तो बनलेला आहे, जसं की AGCT ऍज यू नो. मग हे एक पर्टिक्युलर कॉम्बिनेशन आहे, आणि हे कॉम्बिनेशन माझ्या जिनोम मध्ये ठराविक इंटरव्हल्स नंतर काय होतं की येत आहे. ओके, ठराविक इंटरव्हल्स मध्ये येत आहे. मग आता हे जे काही येत असेल तर हे माझं युनिक झालं. ओके, आता दुसरा पर्सन जर आपण कन्सिडर केला तर दुसऱ्या पर्सन मध्ये काय होतं की हेच जे काय आहे VNTRS त्याचं बनलं कशाने असेल, मे बी कदाचित वेगळ्या बेस पेअर्स असतील, नंबर ऑफ बेस पेअर्स मे बी जास्त असतील, मे बी कमी असतील. ओके, त्याच्याने बनले, आणि त्याचं रिपीट होण्याचं जी काही फ्रिक्वेन्सी असेल ती पण काय असेल, वेगवेगळी असेल. थोड्या थोड्या अंतराने येईल किंवा खूप साऱ्या अंतरानंतर तो रिपीट होईल. तर दॅट व्हॅरीज पर्सन टू पर्सन, आणि म्हणूनच याला आपण काय म्हटलं, युनिक आयडेंटिटी ऑफ दॅट पर्सन. आणि अशी युनिक आयडेंटिटी जी काय असेल तीच आपण एखाद्या व्यक्तीला फाइंड आउट करण्यासाठी वापरतो, आणि ती टेक्निक म्हणजे काय, DNA फिंगरप्रिंटिंग. क्लियर एव्हरीवन? नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द स्टेप्स इन्व्हॉल्व्ड इन अ DNA फिंगरप्रिंटिंग.
द लॉन्ग फॉर्म जो क्या है VNTRS का कैन बी आस्क्ड फॉर सिंगल सेंटेन्स. सो एव्हरीवन, सर्वांनी तो व्यवस्थितरित्या स्पेलिंग लर्न करायचं. यापूर्वी पण बोर्डाला तो विचारलेला आहे. ठीक आहे. आता आपण टर्न करतोय स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. त्याच्या स्टेप्स देखील जे काय आहेत त्या एनलिस्ट द स्टेप्स इन्व्हॉल्व्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग असा क्वेश्चन सिंगल मार्क्स साठी विचारलेला आहे. त्यामुळे काय की एनलिस्ट करताना या सिक्वेन्स प्रॉपरली आला पाहिजे. त्याचा सिक्वेन्स चुकायचा नाहीये. स्टेप वाइज आपल्याला जायचं. सो द फर्स्ट स्टेप इज डीएनए आयसोलेशन. डीएनए आयसोलेशन. Second step is DNA fragmentation. Or it is also called as restriction digestion. Restriction digestion. Then the third step is DNA fragmentation. Sorry, the first step is DNA isolation. Then second step is DNA amplification. Third one is a DNA fragmentation. Okay. Then the fourth stage is gel electrophoresis or electrophoresis simply. Then the fifth stage is Southern blotting. Then the next step is hybridization, and the last one, the second last is the hybridization, and the last one is the photography. Okay, so everyone listen carefully. The steps. So the question may be asked, and list the steps involved in DNA fingerprinting, or arrange the steps sequentially. Likewise, the question may be asked, right? So the first one is the DNA isolation. Now we are turning towards our main point is the DNA steps involved in DNA fingerprinting. The first one is the DNA isolation. So आता यापूर्वी पण आपण पाहिलं की डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का केलं जातं. साध्या गोष्टीसाठी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाही केलं जात. ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आणि हे फिंगरप्रिंटिंग वेगळं आहे बरं. ओके, मग आता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जे काय आहे तर त्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मध्ये पहिलं म्हटलं तर काय डीएनए आयसोलेशन. आपल्याला काय की डीएनए ला सॉर्ट आउट करायचंय, काढून घ्यायचंय. मग आता हे कुठून मिळेल आपल्याला तर आता खास करून आपण पाहिलं की साध्या गोष्टींसाठी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग नाही करत. मग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कशासाठी करतात तर एखादी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व्ह करण्यासाठी, रेप केस असेल तर, पॅरेंटल डिस्प्यूट असेल, ओके, अशा गोष्टींसाठी खास करून डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अप्लाय केलं जातं. कारण तसं म्हटलं तर हे महागडं पण टेक्निक आहे. मेजरली मेडिकल लीगल केसेस मध्येच याचं ऍप्लिकेशन केलं जातं. मग आता डीएनए आयसोलेशन कसं केलं जातं. आता फॉर एक्झाम्पल की एखादी मर्डर मिस्ट्री आपण सॉल्व्ह करतो आहोत. ओके, मग मर्डर स्पॉट ऑफ मर्डर जो काय असेल तुम्ही पाहिलं असेल की त्याच्या तिथे ती डेड बॉडी जी काय असेल ती डेड बॉडी अशी पडलेली असते, राईट. सपोज दिस इज द डेड बॉडी. ही डेड बॉडी पडली आहे. मग आता
आणि तो जो काही एरिया असेल तो काय केला जातो, सील केला जातो, रेस्ट्रिक्ट केला जातो ह्युमन साठी. ओके, हे रेस्ट्रिक्ट का केलं गेलं तर या एरियामध्ये काय सापडू शकतं, एनी कोणतंही काही मटेरियल जे काही असेल ते सापडेल. मग आता ह्यामध्ये काय जे जे मटेरियल सापडलं जातं तुम्ही पाहिलं असेल त्याला उचललं जातं, प्रॉपर पॉलिथिन बॅग मध्ये ठेवलं जातं. मग यामध्ये काय काय सापडू शकतं तर एक तर काय की ब्लड सॅम्पल, ब्लडचे ड्रॉप सापडले. ओके, ब्लड सापडलं, समजा की रेप केस असेल तर सिमेन सॅम्पल असेल. ओके, किंवा झटापट होत असताना कधी कधी काय होतं की त्या व्यक्तीच्या नखांमध्ये काही बॉडी टिश्यूज असतील. ओके, झटापट होत असताना टिश्यूज. त्याचबरोबर ओढाताण जेव्हा होते, मर्डर होते, काय तो काय साध्या पद्धतीने होत आहे की ये आणि मार असं नाही होत, राईट. मग आता त्यामध्ये काय होणार आहे की मग ते होत असताना काय की बाबा झटापट झाली, त्याच्यामध्ये त्यांचे हेअर फॉलिकल, बॉडीचे हेअर फॉलिकल. ओके, हेअर बल्ब मी म्हणेल त्याला खास करून, वी आर इंटरेस्टेड इन अ हेअर बल्ब. ओके, किंवा रूट हेअर. ओके, हेअर रूट, सॉरी हेअर रूट. तर हे मटेरियल असलं पाहिजे. म्हणजे हे मटेरियल जे काही सापडेल त्या मटेरियलला काय केलं जातं, घेतलं जातं डीएनए ला आयसोलेट करण्यासाठी. म्हणजे ब्लड सॅम्पल मध्ये खास करून वी आर इंटरेस्टेड इन अ डब्ल्यूबीसीज. आता हे डब्ल्यूबीसीच का, आरबीसी का नको, कारण ह्युमन मध्ये डब्ल्यूबीसीज आर न्यूक्लिएटेड आणि न्यूक्लियस मध्येच काय असतं, न्यूक्लियस मध्येच काय असतं, येस एव्हरीवन, डीएनए असेल, राईट. मग त्यासाठी वी आर इंटरेस्टेड इन डब्ल्यूबीसीज. मग डब्ल्यूबीसीज सापडल्या तर त्याच्यातून सॉर्ट आउट केलं जेनेटिक मटेरियल म्हणजे डीएनए. त्यानंतर सिमेन सॅम्पल सापडलं, वेट केस जर असेल तर. त्यानंतर बॉडी टिश्यूज असतील तर त्याच्यामध्ये देखील काय असेल, न्यूक्लियस, आणि त्या न्यूक्लियस मध्ये डीएनए असेल. त्यानंतर हेअर बल्ब. आता हेअर बल्ब काय असतं तर तुम्हाला म्हणते की जोराने जेव्हा केस फोर्सफुली आपण ओढणार तेव्हा या केसाच्या खाली यानुसार पांढरासा पार्ट दिसतो, त्याला आपण काय म्हणतो, हेअर बल्ब किंवा हेअर रूट. ओके, केसाच्या मुळापासून उपटल्यानंतर, राईट. मग हे काय असेल, हेअर रूट असेल आणि याच्यामध्ये पण काय असेल, सेल्स असतील. म्हणजे त्याच्यामध्ये पण काय आहे, न्यूक्लियस आहे आणि न्यूक्लियस पासून आपल्याला डीएनए आयसोलेट करता येतो. मग पहिल्यांदा काय केलं की बाबा इथे आपल्याला मिळालं काय की मग हे जे काही टेस्ट ट्यूब मध्ये हे जे काही सॅम्पल असेल त्या सॅम्पलला घेतलं जातं. ओके, आणि टाकलं जातं. त्याच्याने होणार काय, आता फॉर एक्झाम्पल ही जी काही सेल आहे, ही सेल, ह्याच्यामध्ये हे न्यूक्लियस आणि याच्यामध्ये हे डीएनए आहे. मग आपण वी आर इंटरेस्टेड इन ओनली द डीएनए. आपण फक्त आणि फक्त कशामध्ये इंटरेस्टेड आहोत तर डीएनए मध्ये. मग डीएनए मध्ये आपण इंटरेस्टेड आहोत तर हाऊ वी आर सॉर्टिंग द डीएनए, तर याच्यामध्ये काही एन्झाईम्स ऍड केली जातात. त्या एन्झाईम्सच्या ऍक्शनमुळे होतं काय की असं आउटरमोस्ट मेम्ब्रेन ऍज वेल ऍज न्यूक्लिअर मेम्ब्रेन लाईज आउट होतं, म्हणजे काय, ब्रेक होतं. ते ब्रेक झाल्यानंतर काय होणार की फक्त आणि फक्त आपल्याकडे हा जो काही आपला डबल स्टँडर्ड डीएनए आहे, हा डबल स्टँडर्ड डीएनए शिल्लक राहतो. म्हणजे नाव इन आवर टेस्ट ट्यूब व्हॉट इज देअर, येस, द डबल स्टँडर्ड डीएनए. आपला डीएनए आहे, डबल स्टँडर्ड डीएनए आहे, राईट. वी हॅव अवर डीएनए, व्हॉट एव्हर द मिस्ट्री जी काही मर्डर मिस्ट्री असेल त्या ठिकाणाहून सापडलेल्या सॅम्पल मधून आपल्याला काय मिळालं तर इथे डबल स्टँडर्ड डीएनए ला आपण काय केलं, सॉर्ट आउट केलं. क्लिअर झालं. म्हणजे डीएनएचं आयसोलेशन आपण केलं. जे जे आपल्याला त्या क्राईम स्पॉट वरती सापडलं त्या स्पॉट वरनं आपण त्याला उचललं आणि त्याला लाईज आउट केलं काही एन्झाईम्सने की ते सेलचं मेम्ब्रेनला डिझॉल्व्ह करतील आणि न्यूक्लिअर मटेरियल फ्री करतील. ओके, आता ही जी काही प्रोसेस होते ही क्रायो कंडिशन मध्ये होते, कारण डीएनए जो डझंट टॉलरेट द मॅक्सिमम हीट, कारण ते जेनेटिक मटेरियल आहे ते काय होईल की ब्रेक होईल. म्हणून काय की त्याला क्रायो कंडिशन म्हणजे कमी टेम्परेचर मध्ये हे काम करावं लागतं, राईट. तर डीएनए आयसोलेशन, मग हे डीएनए आयसोलेशन होतं म्हणजे टेम्परेचर रेग्युलेट करावं लागतं, एवढंच लक्षात घ्या. सो द फर्स्ट स्टेप एव्हरीवन अंडरस्टूड. नाउ वी आर रनिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, दॅट इज डीएनए amplification. So at the site of crime, whatever the sample we are getting, that is very little amount, and the isolated DNA quantity is also very less.
आणि जर आपल्याला याला खूप लोकांबरोबर कम्पेअर करायचं असेल तर आपल्याला एवढंच तुटपुंज एवढं कमी प्रमाणातला डीएनए चालेल का? नाही चालणार. मग त्यासाठी आपल्याला त्याला काय केलं पाहिजे? वाढवलं पाहिजे. द अमाउंट ऑफ डीएनए मस्ट बी एम्प्लिफाईड. मग आता जर डीएनए ला एम्प्लिफाय करायचं तर त्यासाठी काय मेथड वापरली जाते? डीएनए एम्प्लिफिकेशन. सो द नेक्स्ट स्टेप इज अ डीएनए आयसोलेशन. नंतरची स्टेप कोणती आहे? सेकंड स्टेप इज अ डीएनए एम्प्लिफिकेशन. Okay. So DNA amplification is done by using PCR technique. PCR चा यूज करून आपण काय करतो आहोत की डीएनए चा मल्टिपल कॉपीज. यामुळे काय होतं की मल्टिपल कॉपीज ऑफ डीएनए मिळतील, राईट? So we are gaining multiple copies of DNA. मग आता ह्या टेक्निक मध्ये काय केलं जातं? टेम्परेचर रेग्युलेट केलेलं असतं. पीसीआरचं एक मशीन असतं. आपण टेस्ट ट्यूब मध्ये काय केलंय की डीएनए ला टाकलंय आणि त्या पीसीआर वरती आपण पीसीआर मशीन वरती त्याच्यामध्ये आपण ते सॅम्पल ठेवलंय, लोड म्हणजे ठेवलंय आणि त्याच्यामध्ये टाइम सेट केला जातो आणि त्याच्या आतच काय टेम्परेचर रेग्युलेट केलं जातं. ऍज यू हॅव स्टडीड द पीसीआर टेक्निक. त्या टेक्निक मधनं काय केलं जातं की मल्टिपल कॉपीज फॉर्म केल्या जातात. ऍज द टाइम एक्सटेंड्स द कॉपीज ऑफ डीएनए इन दॅट म्हणजे त्या मशीन मध्ये जितका जास्त टाइम आपण सेट करू तितक्या जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला काय मिळणार की डीएनएच्या कॉपीज मिळणार आहेत. ओके. मग यानुसार आपण काय केलं? आता आपल्याकडे काय एम्पल अमाऊंट ऑफ आपला डीएनए आहे. म्हणजे खूप प्रमाणामध्ये आपण काय केलं की ते सॅम्पल डीएनए ला इन्क्रीज करून घेतलं, राईट? म्हणजे डीएनए सॅम्पल आता आपल्याकडे आपल्याला जेवढं लागणार आहे तेवढं आपण काय केलं? करून ठेवलं, रेडी करून ठेवलं. आता थर्ड स्टेप जी काय आहे ती म्हटलं तर काय? डीएनए फ्रॅगमेंटेशन. आता हे फ्रॅगमेंट का करायचे? लक्षात घ्या. डीएनए फ्रॅगमेंटेशन किंवा याला म्हटलं जातं रेस्ट्रिक्शन डायजेशन. रेस्ट्रिक्शन डायजेशन. तर आता सगळ्यांना हे माहितीये की आपला जो काही डीएनए आहे हा डीएनए मगाशी आपण पाहिलं, हा डीएनए आहे. या डीएनए मध्ये काय माझा हा बीएनटीआरएस इथे आला, इथे आला आणि इथे आला. तर याच्यामध्ये काय केलं जातं की आपल्याला आपल्या डीएनएचे फ्रॅगमेंट्स करायचे, चॉप करायचं, त्याला कट करायचंय. मग आता ज्यावेळेस आपण कट करतो त्यावेळेस आपण काय वापरतो? व्हेन वी आर डीलिंग विथ म्हणजे सीझर वापरतो. सगळ्यांना माहिती सीझर. पण आता इथे आपण काय कट करणार आहोत? डीएनए. मग यामुळे डीएनए ला कट करण्यासाठी आपण डीएनए हा खूप छोटा पार्टिकल आहे, मायक्रो पार्टिकल. मग आता त्याला कट करण्यासाठी काय वापरणार आपण? ओके, मॉलिक्युलर सीझर. काय वापरणार इथे आपण? मॉलिक्युलर सीझर. आणि मॉलिक्युलर सीझर कोण आहेत? तर एन्झाइम्स आहेत. मग बेस्ट मॉलिक्युलर सीझर म्हणून कोण काम करतं डीएनए ला कट करण्यासाठी? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाइम. विच एन्झाइम? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. ओके, एन्झाइम. ओके. सो दिस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाइमचा वापर आपण इथे करतो डीएनएला डीएनएचे फ्रॅगमेंट करण्यासाठी. म्हणून आपण याला दुसरं नाव काय दिलं? रेस्ट्रिक्शन डायजेशन. अंडरस्टूड? ओके. डीएनए फ्रॅगमेंटेशनला आपण दुसरं नाव काय दिलं? येस, रेस्ट्रिक्शन डायजेशन. बिकॉज का? तर इथे आपण रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाइमचा वापर करणार आहोत त्याला कट करण्यासाठी. मग हा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाइम करतं काय की बाबा ही मॉलिक्युलर सीझर आहे, ठराविक अंतरावरती जाते आणि ती डीएनए ला काय करते? कट करते. त्यामुळे काय झालं? हा जो काही आपला डबल स्टँडर्ड डीएनए आहे या डबल स्टँडर्ड डीएनएचे आपल्याला वेगवेगळ्या लेंथचे काय भेटतात? डीएनएचे फ्रॅगमेंट भेटतात. काय म्हणते मी इथे? डीएनएचे फ्रॅगमेंट आपल्याला वेगवेगळ्या लेंथचे मिळाले.
रेस्ट्रिक्शन डायजेशन मध्ये किंवा डीएनएचे फ्रॅगमेंट करताना हे फ्रॅगमेंट्स काय झालं की ज्यानुसार माझा हे रिपीट येत आहे तर ठराविक अंतरावरती काय होणार की त्याला कट करता हे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाइम मग त्यामुळे काय झालं की डीएनएच्या खूप वेगवेगळ्या साईज मध्ये डीएनए कट झाला. ओके मग त्याच्याने काय झालं आता ही एक कॉन्सेप्ट हा एक लॉंग फॉर्म तुम्हाला लक्षात ठेवायचा RFLP. ओके रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम याला काय म्हटलं जातं रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम. रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम. ओके नावाचा अर्थ समजून घ्या. रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम. लेंथ पॉलिमॉर्फिझम म्हणजे काय लेंथ आहे सगळ्यांना कळाली. पॉलिमॉर्फ म्हणजे लेंथचे वेगवेगळे फॉर्म म्हणजे काही लहान असतील तर काही मोठे असतील तर काही मध्यम असतील. पॉलिमॉर्फ वेगवेगळ्या लेंथचे डीएनएचे फ्रॅगमेंट म्हणजेच काय झालं इथे लेंथचं पॉलिमॉर्फिझम झालं. ओके आणि हे कशाने झालं ओके डीएनएचे फ्रॅगमेंट झाले आणि ते कशामुळे झाले रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मुळे झालं. एन्झाईमचं नाव आहे काय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मुळे झालं म्हणून याला आपण काय नाव देतोय RFLP रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम. एव्हरीवन इज क्लिअर. ओके सो काय झालं इथे थर्ड की आता आपण पहिल्यांदा डीएनए ला आयसोलेट केलं. आयसोलेट केलेल्या डीएनए ला वाढवलं त्याची संख्या वाढवून ठेवली त्याची क्वांटिटी आता आपल्याकडे अँपल अमाऊंट ऑफ डीएनए सॅम्पल आहे. मग आता आपण काय करतोय त्याच्यातील काही डीएनए सॅम्पल घेतलं आपल्याला फिंगरप्रिंटिंग करण्यासाठी. मग त्यामध्ये काय केलं की त्याच्यामध्ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाइम टाकलं. त्या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एन्झाइम टाकल्यामुळे काय झालं त्या डबल स्टँडर्ड डीएनए ला मी ते सिंगल जरी दाखवले तरी तो काय आहे डबल स्टँडर्ड डीएनए आहे. तर या डबल स्टँडर्ड डीएनए ला काय केलं की वेगवेगळ्या लेंथ मध्ये या एंडोन्यूक्लियस एन्झाइमने कट केलं आणि त्याच्याने काय झालं की RFLP झालं म्हणजे रेस्ट्रिक्शन फ्रॅगमेंट लेंथ पॉलिमॉर्फिझम आपल्याला दिसून आलं. ओके मग आता आपल्याकडे वेगवेगळ्या लेंथचे काय झाले डीएनएचे फ्रॅगमेंट्स मिळाले. नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द फोर्थ स्टेप दॅट इज अ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. आता नेक्स्ट स्टेप कडे आपण वळूयात. मी म्हटलं तर काय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो एव्हरीवन बी अटेंटिव्ह. Now we are turning towards the fourth step, gel electrophoresis. आता याचं नाव समजून घ्या इलेक्ट्रोफोरेसिस म्हणजे आता इथे जेल काय आहे तर इथे ॲगॅरोज जेल वापरलं जातं. ॲगॅरोज जेल आता हे जेल ॲगॅरोज जेल वापरलं जातं. ओके आणि इलेक्ट्रोफोरेसिस मीन्स व्हॉट. आता यांचे शब्दफोड पहा. इलेक्ट्रो म्हणजे काय की इथे आपण इलेक्ट्रोला आपण म्हणू की करंट. इलेक्ट्रो मीन्स काय तर करंट. करंट आणि फोरेसिसचा अर्थ काय रनिंग और मुवमेंट. रनिंग किंवा त्याला काय म्हणायचं मुवमेंट. इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय युजिंग ॲगॅरोज जेल म्हणजे इथे आपण काय करणार आहोत जेल एक काय केलं की एक प्लॅटफॉर्म तयार करतोय की त्याच्यावरती काय करायचंय आपल्याला डीएनए ला लोड करायचंय. डीएनए ला लोड केल्यानंतर त्याला इलेक्ट्रिक करंट देऊन रन करायला सांगायचंय. रन करायचंय. आता नीट लक्षात घ्या आता आपल्याकडे टेस्ट ट्यूब मध्ये काय आहेत तर वेगवेगळ्या फ्रॅगमेंटचे डीएनएचे तुकडे आहेत. ओके त्याच्यामध्ये काही छोटे आहेत तर काही मोठे आहेत. ओके आता हे तर सगळ्यांना कळतंय की बाबा कोण जास्त पुढे पळणार आहे. येस एव्हरीवन अंडरस्टूड ऑर नॉट. अंडरस्टँडिंग कोण जास्त पळणार आहे की ज्याचा साईज ज्याचा मॉलिक्युलर वेट कसं असणार आहे कमी असेल
तोच पुढे धावणार आहे. आणि ज्याचं जास्त असेल, जो हेवी मॉलिक्युलर वेट असेल किंवा जास्त मॉलिक्युलर वेट असेल, तो डीएनएचा फ्रॅगमेंट काय होणार आहे, मागे राहणार आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, इलेक्ट्रोफोरेसिस म्हणजे काय, रनिंग ऑफ डीएनए बाय गिव्हिंग इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट देऊन आपण डीएनए ची मुवमेंट घडून आणणार आहोत. ओके, या मुवमेंटने काय होणार आहे म्हणजे, आणि हे कशावरती केलं जातं, तर अगॅरो जेल वापरलं जातं, म्हणून त्याला जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस असं म्हटलं जातं. मग आता आपल्याकडे आता लक्ष देऊयात आपण, लक्षात घ्या सगळ्यांनी कसं केलं जातं हे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. याच्यामध्ये काय केलं जातं, एक केस, एक असा एक बॉक्स असेल. ओके, या बॉक्सला काय असतं की दोन्ही बाजूने करंट असतो, करंट प्रोव्हाइड केलं असतं. एक ट्रे आहे समजा हा, आणि या ट्रे मध्ये काय की एका बाजूने पॉझिटिव्ह आणि एका बाजूने निगेटिव्ह चार्ज दिला जातो, म्हणजे याला करंट दिला जाणार आहे. मग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मध्ये काय केलं जातं, जेल तयार केलं जातं, सेट केलं जातं. एक छोटसा ट्रे असेल, या ट्रे मध्ये अगॅरो जेलची पावडर डिस्टिल वॉटर मध्ये डिझॉल्व्ह केली जाते, त्याला हीट केलं जातं, डिसइन्फेक्ट केलेलं असेल कम्प्लिटली. आणि मग हे जे काही जेल असेल, लिक्विड जेल जे काही आहे, तर त्या जेलला या ट्रे मध्ये पोर केलं जातं. त्या पोर केल्यानंतर काय होणार की थोड्या वेळानंतर हा जेल जो काय आहे तो काय होत असतो, घट्ट होत असतो. ओके, पण आता त्याच्याही अगोदर काय, एक कोंब असतो, एक प्लास्टिकचा कोंब वापरला जातो. आय विल शेअर अ व्हिडिओ टू यू. ओके, मग आता समजा इथे काय की हा कोंब आहे, प्लास्टिकचा कोंब आहे, कंगवा. तर हा कंगवा त्याला काय आहे, तर यानुसार अप्स अँड डाऊन्स आहेत. मग आता हे जे काही वरचे जे काही अप्स असतील ते काय होणार आहे की याच्यामध्ये हे हा भाग जो काय आहे तो काय होणार आहे की जेलला जेव्हा आपण टाकतो त्या ट्रे मध्ये, प्लॅटफॉर्म वरती टाकतो, त्या ट्रे मध्ये टाकल्यानंतर तो जेल सेट होते वेळी आपण काय करतो की त्याच्यामध्ये सेट होण्यापूर्वीच आपण काय करतो की कोंब त्याच्यामध्ये टाकतो, लावतो तिथे कोंब. तो कोंब लावल्यानंतर काय झालं की तिथे त्या जेलमध्ये खाच होणार आहे, म्हणजे वेल तयार केली जाते. ह्या काय आहेत तर वेल होणार आहे तिथे तयार, कळते का. मग या वेल इथे तयार होणार आहे. मग आता काय केलं जातं की मग हे जे काय असेल, हा अगॅरो जेल म्हणजे हे कम्प्लीट सेट झाल्यानंतर मग हे एक असेंब्ली वरती असणार आहे, एक प्लास्टिकचं कंटेंट असेल त्याच्यावरती हे असणार आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये काय केलं जातं, डीएनए ला लोड केलं जातं. म्हणजे आपण जे काही वेगवेगळ्या फॉर्मचे डीएनए जे काही आपल्याला भेटलेत, फ्रॅगमेंट्स मिळालेत, त्या फ्रॅगमेंट्सला आपण काय केलं की याच्यामध्ये लोड केलं, त्याच्यावरती लोड केलं. आणि लोड करते म्हणजे आता हेच जी काय असेंब्ली आहे, अगॅरो जेल आपण सेट झाल्यानंतर, सेट झालं की कोंब काढून घेतला की तिथे आपल्याला 3 खाची सापडल्या, खाच किंवा वेल तयार झाली. ठीक आहे, अशानुसार वेल तयार झाले. आणि आता हे याच्यामध्ये आपण त्याला शिफ्ट करतो आहोत. ओके, याच्यामध्ये फार काळजीपूर्वक करावं लागतं. त्याच्यामध्ये आपण त्याला शिफ्ट केलं, शिफ्ट केल्यानंतर याच्यामध्ये एक लिक्विड टाकलं जातं, बफर म्हणून त्याला म्हणतो आपण, तर की ते खास करून करंट कॅरी करण्यासाठी वापरलं जाणार आहे. राईट, मग याच्या भोवती काय सोल्युशन टाकलं गेलंय, सोल्युशन टाकलं गेलंय. मग आपण याच्यामध्ये डीएनए सॅम्पल लोड केलं, डीएनए सॅम्पल लोड केलं. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल की हे कोणाचं सॅम्पल आहे की जिथे आपल्याला सापडलं ऍट द साइट ऑफ मर्डर, ओके, किंवा क्राईमच्या ठिकाणी जे काय सापडलं ते मटेरियल इथे टाकलं. आणि जे कोणी 2 संशयित असतील, सस्पेक्ट असतील, त्या सस्पेक्टचं मग सस्पेक्ट नंबर 1 आणि सस्पेक्ट नंबर 2, 1 आणि 2 चं सॅम्पल इथे लोड केलं. आणि हे आपण कंट्रोल म्हणूयात किंवा ते सापडलेलं त्या व्यक्तीचं म्हणजे अगोदरच ऍट द साइट ऑफ क्राईम सापडलेलं मटेरियल. तर त्या प्रत्येकाचे डीएनए सॅम्पल्स आपण इथे काय केले, लोड केले. क्लिअर झालं. ओके, आणि मग आता आपण काय की आपला जो काही डीएनए जो काय आहे तो काय असतो की अवर डीएनए इज निगेटिव्हली चार्ज. तो काय असतो, निगेटिव्हली चार्ज. डीएनए इज निगेटिव्हली चार्ज, निगेटिव्हली चार्ज. आपला डीएनए हा निगेटिव्हली चार्ज असेल, कारण त्याच्यामध्ये
फॉस्फेट ग्रुप आहे, राईट. मग फॉस्फेट ग्रुप असल्यामुळे तो काय आहे, निगेटिव्हली चार्ज आहे. मग आता निगेटिव्हली चार्ज असल्यामुळे निगेटिव्ह साइड कडे आपण जर त्याला ठेवलं तर काय होणार, ऍज यू नो निगेटिव्ह अट्रॅक्ट टुवर्ड्स द पॉझिटिव्ह, तो ऑपोजिट कडे अट्रॅक्ट होणार आहे. मग आता याला आपण काय केलं की नंतर इथे काय आहे, करंट आहे. ओके, करंट ऑन केला. ओके, करंट ऑन केल्यानंतर काय की, आणि याच्यामध्ये एक डाय पण टाकलं जातं, ब्ल्यू कलरचं मटेरियल होतं ते सगळं. ओके, कारण हे जे काही अगॅरो जेल आहे ना, तर हे कसं असतं, असं पांढरं, थोडंसं पांढरट असतं, दुसर मिल्की व्हाईट थोडंसं वाटतं आपल्याला ते. तर हे मटेरियल असेल. मग याला जेव्हा आपण करंट देतो, तो करंट दिल्यानंतर काय होतं की हे डीएनए जो काय आहे तो रन व्हायला सुरुवात होतो. डीएनए काय होतो, रन व्हायला सुरुवात होतो. ओके, तर हा डीएनए काय होतं की रन होतं. यानुसार हे रन झालं. आता रनिंग कसं होतं तेही मी तुम्हाला सांगितलं कसं होतं. तर स्पेशली जो मोठा फ्रॅगमेंट असेल डीएनएचा तो मात्र इथपर्यंतच रन होणार, आणि जो छोटा असेल तो मात्र फार अगदी शेवटापर्यंत जाईल. ओके, मग थोड्या कालावधीसाठी हे डीएनए इलेक्ट्रोफोरेसिस साधारणतः आपण म्हणू की नियर अबाउट हाफ एन आवर पर्यंत हे रन केलं जाईल, मिनिमम, म्हणजे त्याच्याही कमी असतं. तर हे रन केलं गेलं आणि त्यामध्ये काय झालं, डीएनएला जसा करंट मिळाला तसा डीएनए काय होतं की अपोजिट पोलकडे रन व्हायला सुरुवात होतं. आणि आपल्याला स्टेन केल्यामुळे किंवा कलर दिल्यामुळे काय होतं की इथे आपल्याला त्या ब्लूइश कलरच्या लाईन्स प्रॉपरली आयडेंटिफाय होत आहेत आणि आपल्या लक्षात येते की नाव द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज गोइंग ऑन प्रॉपरली. ओके, ते प्रॉपरली रन होते हे आपल्या लक्षात येते. ओके, तर हे झालं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट. The next step is a southern blotting. आता southern blotting काय आहे, why it is named as southern blotting ते समजून घ्या. आता हे southern blotting असं नाव का दिलं, because it was invented by the name of scientist named as a southern. ओके, southern ने हे फाइंड आउट केलं. ओके, म्हणून याला southern blotting असं नाव दिलं. याच्यामध्ये ब्लॉटिंग पेपर यूज केला जातो. ब्लॉटिंग पेपर म्हणजे काय की जसं तुम्हाला माहिती आहे, ब्लॉट आउट करणं म्हणजे ओढून घेणं, सक आउट करणं किंवा टिपून घेणं. ओके, मग आता याच्यामध्ये काय की सदर्न ब्लॉटिंग जे काय केलं जातं, सदर्न ब्लॉटिंग जे काय केलं जातं तर याच्यामध्ये नायट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन वापरलं जातं. विच मेम्ब्रेन, नायट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन. तर हे मेम्ब्रेन वापरलं जातं. नायट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन जे काय आहे किंवा नायलॉन मेम्ब्रेन जरी आपण म्हटलं, नायलॉन मेम्ब्रेन, ते याचा वापर केला जातो. मग आता नायट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन जे काय असेल किंवा नायलॉन मेम्ब्रेन असेल, हे जे काही मेम्ब्रेन असेल, या मेम्ब्रेनचं काय फीचर आहे, हे फीचर असं आहे की ते काय करतं, डीएनए ला ब्लॉट करतं. डीएनए ला काय करतं, ब्लॉट करतं म्हणजे ओढून घेतं. मग आता याच्यामध्ये केलं काय जातं की आता फॉर एक्झाम्पल की आपल्याकडे आता हे सडन ब्लॉटिंग करायची गरज का भासली, तर हे जे काय अगॅरो जेल आहे ना, हे अगॅरो जेल काय की फ्रेजाईल आहे, म्हणजे थोडासा धक्का लागला तर ते तुटेल. म्हणून काय केलं जातं की ज्यावेळेस आपल्याला ब्लॉटिंग करायचंय त्यावेळेस फार काळजीपूर्वक या ट्रे मधनं आपल्याला काय करायचंय, हे जेल काढून घ्यायचंय. ओके, याला आपण उचलल्यानंतर काय केलं जातं, ओके, उचलल्यानंतर याच्या खाली आपण नायट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन ठेवलंय. ओके, याच्यावरती आपण काय करतोय की काही वजन देतोय. याच्यावरती आपण काय देणार आहे, वजन देणार आहे. त्याच्याने होणार काय की इथे असलेला जो काही डीएनए आहे ना, हा डीएनए आता हे आपल्याला 3D मध्ये नाही दाखवता येणार. आता सपोज दिस इज अ नायट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन आणि त्याच्यावरती काय केलं की सपोज हे जे काय आहे हे काय आहे की दिस इज अ नायट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन आणि त्याच्यावरती मी काय करते, अगॅरो जेल ठेवते आणि त्याच्यावरती प्रेशर दिलं जाते. प्रेशर दिल्यामुळे काय झालं की काही वजन ठेवल्यामुळे काय झालं की, आणि ऍज द कॅरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दिस नायट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन इज इट ब्लॉट्स द डीएनए. मग या अगॅरो जेल मध्ये असलेलं जो काही डीएनएचे फ्रॅगमेंट ज्या ज्या ठिकाणी सापडले त्याला त्याने ऍज इट इज खाली ओढून घेतलं.
त्याच्यावरती. आणि नाव ऑन दिस नायट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन आपल्याला वेगवेगळ्या ठिकाणी हे बँड जे काय आहेत ते बँड्स भेटत आहेत. क्लिअर झाले. मग हे बँड्स आपल्याला काय होतात की याच्यावरती अवेलेबल होतात. नाउ वी हॅव अ नायट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन अँड दॅट नायट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन हॅव्हिंग द बँड्स. ओके, त्याच्यावरती हे डीएनएचे वेगवेगळे बँड्स आहेत आणि हे काय झालं सदन ब्लॉटिंग टेक्निक झालं. ठीक आहे. आता सदन ब्लॉटिंग झाल्यानंतर आता नेक्स्ट स्टेप काय आली तर ती आली हायब्रिडायझेशन. नेक्स्ट स्टेप काय झाली हायब्रिडायझेशन. सो हायब्रिडायझेशन म्हणजे काय नक्की. आता या हायब्रिडायझेशन टेक्निक मध्ये काय झालं, आता इथे जेव्हा आपण आपला जो काही डबल स्टँडर्ड डीएनए होता त्याला सिंगल स्टँडर्ड झालेलं. मग आता इथे काय झालं की हायब्रिडायझेशन टेक्निक मध्ये काय झालं की इथे आपण काय वापरतोय रेडिओ ऍक्टिव्ह रेडिओ लेबल प्रोब. काय वापरणार आहोत इथे आपण रेडिओ लेबल प्रोब. रेडिओ लेबल प्रोब जो काय आहे तर याचा वापर केला जातो. आता रेडिओ लेबल प्रोब जो काय आहे तर यामध्ये खास होणार काय रेडिओ ऍक्टिव्ह डीएनए प्रोब. रेडिओ ऍक्टिव्ह डीएनए प्रोब जो काय आहे तो आपण इथे वापरतोय. म्हणजे काय आहे की आता आपल्याकडे आपला डीएनएचा फॉर एक्झाम्पल की हे नायट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन आहे. आपण 3 सॅम्पल घेतले, एक कंट्रोल म्हणूयात, एक सस्पेक्ट 1 आणि सस्पेक्ट 2 च म्हणूयात. ओके, यानुसार याचा डीएनएचं रनिंग दाखवलंय. ओके, यानंतर ह्याचं यानुसार रनिंग दाखवलंय. ओके, यानुसार. मग आता इथे आपल्याकडे काय तर सिंगल स्टँडर्ड्स आहे. ओके, मग आता हे सिंगल स्टँडर्ड डीएनए जो काय आहे तर याला आपण काय करतो आहोत तर स्पेशली या सिंगल स्टँडर्ड डीएनए ला आपण काय करणार आहोत तर डबल स्टँडर्ड. म्हणजे आता ह्या नायट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेन वरती डीएनए आलाय पण तो मला दिसला पाहिजे ना. तो डीएनए मला काय झाला पाहिजे विजिबल झाला पाहिजे की जेणेकरून मी त्याचा फोटोग्राफ्स घेऊ शकेल. राईट. मग आता म्हणून काय केलं जाणार आहे मी आता ह्या नायट्रोसेल्युलर मेम्ब्रेनला काय केलं एका ट्रे मध्ये टाकलं. एका ट्रे मध्ये टाकल्यानंतर माझ्याकडे रेडिओ ऍक्टिव्ह और रेडिओ लेबल प्रोब आहे. रेडिओ ऍक्टिव्ह प्रोब आहे, डीएनएचा प्रोब आहे. रेडिओ लेबल और रेडिओ ऍक्टिव्ह डीएनए प्रोब माझ्याकडे आहे. तर ते प्रोबचं जे काही सॅम्पल आहे ते मी ह्याच्यामध्ये ओतलं. लिक्विड असतं ते. ओके, ते मी याच्यामध्ये ओतलं. ओतल्यानंतर होणार काय आहे आता प्रोब हा काय असतो तर एक पर्टिक्युलर डीएनएचा सिक्वेन्स असतो. तो काय असतो पर्टिक्युलर डीएनएचा सिक्वेन्स आहे. ओके, आता ह्याला रेडिओ ऍक्टिव्ह का म्हटलं तर ह्याला काय केलंय आपण रेडिओ ऍक्टिव्ह एलिमेंट्स जे काय आहेत ना ते याला काय केलेत आपण बाइंड केलेत लावलेत. त्यामुळे काय झालं की हा जो काही आहे तर हा इल्युमिनेट होणार आहे, शाईन होणार आहे. इल्युमिनेट म्हणजे काय शाईन होणार आहे. डीएनए म्हणजे तो भाग फक्त काय होणार आहे शाईन होणार आहे. आता आपल्याला हे दिसत नाहीये म्हणून विजिबल होण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे रेडिओ लेबल किंवा रेडिओ ऍक्टिव्ह डीएनए प्रोब वापरायचा आहे. मग हा रेडिओ ऍक्टिव्ह डीएनए प्रोब म्हणजे काय की रेडिओ लेबल करतो आपण त्याला म्हणजे काही रेडिओ लेबल रेडिएटिंग मटेरियल जे काय असेल ते त्याला बाइंड करतोय त्या डीएनए ला. ओके, त्यामुळे तो झाला रेडिओ लेबल रेडिओ ऍक्टिव्ह डीएनए प्रोब. क्लिअर. मग ते सॅम्पल आपण इथे टाकलं आणि हा एक पर्टिक्युलर डीएनएचा सिक्वेन्स आहे. तो काय होणार आहे तो होणार काय आहे की जेव्हा ह्याच्यामध्ये ते सॅम्पल टाकलं जाणार आहे तर हा त्याच्याशी बाइंड होणार आहे. या प्रत्येक सेगमेंट बरोबर काय म्हणून त्याची बाइंडिंग होणार आहे. आणि बाइंडिंग झाल्यामुळे आता काय झालं की हा सिंगल स्टँडर्ड डीएनए नाउ टर्न्स इनटू डबल स्टँडर्ड डीएनए. हा कशामध्ये कन्वर्ट झाला डबल स्टँडर्ड डीएनए. आता इथे नीट युनिक फीचर लक्षात घ्या. हा रेडिओ लेबल किंवा रेडिओ ऍक्टिव्ह डीएनए जो काय आहे हा डीएनए पहा पूर्वी ही मेथड फार कॉस्टली होती बट डॉक्टर लालजी सिंग यांनी जी काही इंडिजिनस डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक डेव्हलप केली
यामध्ये त्यांनी हा जो काही प्रोब वापरला हा इंडियन ओरिजिनचा डीएनए ऍक्टिव्ह म्हणजे डीएनए प्रोब वापरला, राईट. मग आता हा कशापासून सॉर्ट आउट केला तर इट इज सॉर्टेड फ्रॉम बँडेड क्रेट स्नेक. ओके, बँडेड क्रेट जो काय असतो म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे क्रेट स्नेक, तर त्याची जी काही फिमेल आहे ती फिमेल, ओके, तिच्या वाय क्रोमोझोम पासून त्याला सॉर्ट आउट केलं आणि मग तो वापरला. अलेक्स जेफ्रीचा जो काही वापरला जाणारा जो काही प्रोब होता दॅट इज डिफरंट वन, बट इंडिजिनस ओरिजिनचा जो काय आहे तो मात्र कोणता आहे, बीकेएम डीएनए आहे. त्याला काय म्हटलं जातं, बीकेएम डीएनए. आय विल एक्सप्लेन इट लॅटर. तर लक्षात घ्या की हा प्रोब आपण ते सोल्युशन याच्यामध्ये टाकलं की जे नायट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेनला, मग नायट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन बरोबर काय होणार की ते प्रोब जो काय आहे तो अटॅच होणार आणि तो काय तयार करतोय, डबल स्टँडर्ड डीएनए तयार करतोय. आणि मग काय केलं जातं की या ट्रे मधनं पुन्हा ते सोल्युशन काय केलं जातं, काढून घेतलं जातं. ओके, सोल्युशन काढून म्हणजे एक्सेस अमाऊंट जो काही प्रोब असेल त्याला आपण काय केलं, काढून घेतलं. आणि आता आपल्याकडे हे जे काही नायट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन आहे त्या नायट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन बरोबर काय आहे तर नायट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन वरती आहे डबल स्टँडर्ड डीएनए. काय आहे, डबल स्टँडर्ड डीएनए आहे, राईट. Now we are turning towards the next step of this, that is the seventh step is the photography. कशाकडे वळतो आपण, फोटोग्राफीकडे वळतो. मग आता फोटोग्राफी काय आहे, या फोटोग्राफी मध्ये आपण वापरतो काय, एक्सरे फिल्म. एक्सरे फिल्म वापरतो. ओके, सो मोस्ट ऑफ द स्टुडंट्स काय म्हणतात, एक्सरे म्हणतात. पण इथे एक्सरे नाही तर काय वापरलं जातं, एक्सरेची फिल्म वापरली जाते, प्लेन फिल्म ऑफ एक्सरे तिला घेतलं जात आहे. मग आता ती घेतली, मग काय केलं जातं, फोटोग्राफी करते वेळी काय केलं जातं, एक्सरे फिल्म घेतली. त्या एक्सरे फिल्म वरती आपण काय केलं, प्लेन फिल्म आहे, एक्सरे काढला जातो ना तो काळा कागद. ओके, मग त्याच्यावरती काय नायट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन टाकलं आणि त्याला आपण एक काय करतोय त्याचं प्रिंटर मध्ये टाकतोय. प्रिंटर मध्ये टाकल्यामुळे एक्सरे फिल्म घेतल्यामुळे काय होणार आहे की इथे रेडिओ लेबल्ड डीएनए प्रोब वापरलं ना आपण. यस, मग ज्या वेळेस रेडिओ लेबल प्रोब आपण तिथे वापरलाय आणि ते एक्सरेच्या अगेन्स्ट, एक्सरे फिल्मच्या अगेन्स्ट आपण जेव्हा ठेवतोय त्यावेळेस काय होणार, जेव्हा वी आर टेकिंग अ प्रिंट, गिव्हिंग अ प्रिंट कमांड, त्यावेळेस होणार काय की हा इल्युमिनेट होणार आहे म्हणजे शाईन होणार आहे. आणि जेव्हा हा शाईन होतो तेव्हा आपल्याला त्याचा मिळतो फोटोग्राफ. काय मिळतो, फोटोग्राफ. आणि तो फोटोग्राफ या पद्धतीचा आपल्याला दिसणार, या पद्धतीचा दिसेल. आता याच्यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर काय दिसतं याच्यामध्ये, तर यामध्ये आपल्याला काय दिसतं पहा, तर इथे हा जे काही क्राईम स्पॉट वरती सापडलेलं सॅम्पल आपण इथे लोड केलंय त्या व्यक्तीचं. आणि जे कोण दोन म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल हे कोणाचं असेल, ओके, सस्पेक्ट जे कोणी आहेत तर त्यांच्यासाठी मग सस्पेक्ट 1 आणि सस्पेक्ट 2 चं सॅम्पल आपण इथे लोड केलं. इथे जर तुम्ही पाहिलं की याचे डीएनएचे फ्रॅगमेंट आपल्याला रनिंग होत असताना वेगवेगळे दिसतात, म्हणजे याचं काही मॅचिंग होत नाही. आता दुसरं मात्र काय झालं की सेकंड नंबरचा जो काही सस्पेक्ट आहे याचं आणि याचं डीएनएचं रनिंग जर आपण लक्षात घेतलं तर ते जवळपास काय येतंय, सारखं येतंय. जेव्हा अशी केस आपल्याला दिसते म्हणजे हाच तो व्यक्ती आहे की त्याने तो क्राईम केलाय, येते का ध्यानात. मग हे इथे लक्षात आलं की हा जो काही फोटोग्राफ आहे आणि हा परफेक्ट मॅच होतो एकमेकांबरोबर, म्हणजे हे ते इंडिकेट करतं. आता हे झालं, यानुसार आपण डीएनए फिंगरप्रिंटिंग परफॉर्म करतो आणि त्यानुसार आपण कन्क्लूड करतो की बाबा कशा पद्धतीने हे झालं असेल. क्लिअर झालं सगळ्यांना. आता त्यानंतर नेक्स्ट वन काय की आता समजा ही पॅरेंटल डिस्प्यूट केस असेल. पॅरेंटल डिस्प्यूट केस मध्ये की म्हणजे काय असतं की एखादं काय म्हणतं की बाबा हे माझे फादर आहेत, ओके, असं जेव्हा म्हणतो आणि फादर ते नाकारतो की नाही नाही हे माझं नाहीये, हे माझं चाइल्ड नाहीये, तर त्यावेळेसही या पद्धतीनेच ते रन केलं जाणार. ओके, मग याच्यामध्ये होतं काय, आई आणि बाबांचं म्हणजे when we are blood related, म्हणजे mine and my brothers
डीएनएचं जे काही फिंगरप्रिंटिंग असेल ते आमचं जवळपास ब्लड रिलेशन मध्ये जेव्हा आपण असतो तेव्हा त्यांच्यामध्ये थोडं थोडं फरकाने काय असेल सारखेपणा असतो. इवन दो माय मदर, फादर अँड मी, तर यांचं जर आपण कन्सिडर केलं तर यानुसार काय होईल की ते सेम येऊ शकतं. म्हणजे यानुसार काय होतं की पॅरेंटल डिस्प्यूट केस आपल्याला देखील याच्याने सॉल्व्ह करता येते. सो व्हॉट आर द ऍप्लिकेशन्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? तर डीएनए फिंगरप्रिंटिंगचं ऍप्लिकेशन काय आहे तर एस्पेशली टू सॉल्व्ह अ पॅरेंटल डिस्प्यूट केस, to find out to solve the murder mystery, to claim a insurance. Okay, या बाबींसाठी खास करून काय केलं जातं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग अप्लाय केलं जातं. सो this is all about the DNA fingerprinting completed in 7 steps. Okay, thank you very much.